안녕하십니까? 사회복지 실천 기술론 이제 우리가 공부할 건데 그 사회복지 현장에서 일하는 많은 사회복지사들은 그 클라이언트가 겪고 있는 여러 가지 상황들을 잘 이해를 해서 그 문제를 해결하기 위해서 뭐 개입을 하는 기술도 필요하고 또 개입해서 그것을 사정하고 분석하고 이런 여러 가지 일들을 이제 우리가 이 사회복지 실천 기술론에서 배우게 될 겁니다. 그래서 이 사회복지 실천 현장에서 필요한 이런 실천 기술의 여러 가지 유형들을 또 알아보고 또 사회복지 실천가로서 전문 역량을 개발하는데 필요한 이 기술적 측면에 대한 것도 공부를 할 거고요. 뿐만 아니라 이 사회복지 실천 지식하고 또 사회복지 실천 기술에 대한 연관성 이런 것들을 이제 우리 사회복지 실천 기술론에서 배울 겁니다. 우선 우리 사회복지 실천 기술의 개념을 보기 전에 제가 영상을 하나 준비했습니다. 여러분들이 이제 사회복지학과에 입학해서 사회복지사가 되기 위한 이런 여러 공부들을 하셨을 거예요. 그럼에도 불구하고 내가 왜 아직 사회복지에 대한 이런 자신의 정체성이 어떻게 되는지 아니면 나는 앞으로 어떤 사회복지사가 될 것인가 라는 생각을 구체적으로 한번 해보시기 바라는 입장에서 제가 동영상을 하나 준비했습니다. 여러분 함께 보시기 바랍니다. I have a dream today. I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing you know that dream that you're holding in your mind, that it's possible. That dream that you're holding in your mind. See, sometimes we can't say, I can do that. But what we can say, Sometimes we can't say, I can do that. But what we can say, that I can have my dream that I can as we have run my toward dream, it, as we work on it as we day run in toward it, and as day we out. work on it day in and day out. Along to Jerome McGinley. Crosby scores! It's over! It's over! The goal! But people who are running toward their But people dreams, who are life running has a toward their special dreams, kind of life meaning. has a special kind of meaning. I was willing to take a chance, and most people won't do that. And most people won't do that. These are not risk takers. Most people have done all that they're ever going to do. They raise a family, they earn a living, and then they die. They're ever going to do. They raise a family, they earn a living, and then they die. You are going to incur a lot of disappointment, a lot of failure, a lot of pain. You are going to incur a lot of disappointment, a lot of failure, a lot of pain, A lot of setbacks, a lot of defeats. But in the process of doing that, you will discover some things about yourself that you don't know right now. What you will realize is that you have greatness within you. that you have greatness within you. Ever begin to imagine that you are greater than your circumstances. You are greater than your circumstances. The other thing is that most people, ladies and gentlemen, they get comfortable. They stop growing, they stop working on themselves, they stop stretching. They stop working on themselves, they stop stretching, they stop pushing themselves. For you're running toward your dream. I applaud you for believing in yourself, because that's what life is about, stretching and challenging. Looking for ways that you can begin to improve yourself. Do it. Your dream is possible. Do it.
unstoppable and People who are unstoppable. as it is and who want more. A belief that we're all connected. A belief that we're all connected. To struggle together, to stand up for freedom together. Struggle together, to stand up for freedom together. 네, 여러분들의 꿈을 응원합니다. 사회복지 실천 기술에 의해 이제 우리 시작할 건데 집중해서 들어주시기 바랍니다. 이 사회복지 실천 기술에 의해는 우리가 세 파트로 나눠서 공부를 할 거예요. 첫 번째는 사회복지 실천 기술의 개념에 대해서 볼 거고, 그 다음에 사회복지 실천에 필요한 지식과 기술을 볼 거고요. 그 다음에 사회복지 실천 기술의 습득과 활용, 이렇게 세 파트로 나눠서 여러분과 제가 공부할 건데, 함께 공부할 때 좀 자신에 대한 생각을 좀 하면서 내가 어떻게 사회복지 현장에서 이런 것들을 잘 활용할 것인가를 생각하면서 이 공부를 하면 참 좋을 것 같습니다. 자, 우선 사회복지 실천 기술의 개념에 대해서 한번 보도록 하겠습니다. 그 웹스터 사전에서 보면 자신의 기술을 효과적으로 직시하며 활용하는 능력이라고 표현했고요. 또는 유능하게 무엇인가를 행하는 학습된 역량, 이렇게 정의를 해놓고 있습니다. 우리 사회복지사도 사회복지 실천의 그 목적을 달성하기 위해서 여러 가지 다양한 기술을 활용해서 접근해 들어가고 있잖아요. 클라이언트들에 대한 상황들을. 그런데 이런 학자들이 정의한 거를 보면요. 이 베커라는 분은 2013년도에 사회복지사의 기술을 대화나 클라이언트의 문제, 욕구, 능력 등에 대한 사정과 또 자원 개발과 사회 구조를 변화시키는 데 있어서 그 기술을 숙련성이라고 이렇게 정의하고 있어요. 즉 쉽게 말하면 이런 거죠. 이 베커라는 학자가 말하는 것은 사회복지사의 기술은 그 사람이 이 사회 구조를 얼만큼 잘 변화되는 거에 대한 접근할 수 있는 능력을 발휘할 수 있도록 도와주는 역할을 한다는 거죠. 그리고 미국 사회복지사협회에서는 이렇게 사회복지사가 실천 과정에서 전문적 지식과 기술을 향상시키기 위해서 노력해야 된다고 이야기하고 있어요. 이것은 사회복지사는 이런 실천 현장에서 만나는 많은 클라이언트들과의 관계에서 여러 가지 방법을 통해서 의사소통을 해야 될 뿐만 아니라 이 클라이언트가 필요로 하는 물적 자원이나 인적 자원, 정서적 지지, 이런 여러 가지 실천 활동을 같이 잘 엮어서 이 사회복지 현장에서의 클라이언트의 원하는 것들을 해결해 줄 수 있는 그런 것들이 이제 이 실천 기술에 해당하는 거겠죠. 그래서 사회복지 실천 기술의 개념은 미시적과 중범위, 거시적으로 나눌 수 있는데, 우선 적인 그 사회복지 실천 기술을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우선 우리가 사회복지 현장에 가시면 가장 처음 만나는 게 이제 이렇게 개인이나 집단, 가족을 대상으로 해서 그 문제를 알아보고 또 그 문제에 대해서 또 사정해보고 그 문제를 어떻게 미시적 의미로 직접적이고 밀접한 상호작용이 일어나는 가장 가까운 범주 내에서 이걸 개입하는 수준을 이제 미시적 실천 기술이라고 말하는데, 이것은
가장 1차적 집단에서 해당하겠죠. 그래서 개인의 문제나 가족의 문제를 풀어가는 그런 대상이 된다고 보시면 되겠습니다. 그래서 이런 그 개인 활동의 관점을 보면 개입 방법이나 또 이 관점이나 이런 시각, 기술 이런 것들을 잘 임상적으로 접근할 수 있는 방법을 찾아봐야 되겠죠. 그리고 또한 요즘에는 이제 이 개인의 역량을 개발하는데 많은 그 집중을 해 주잖아요. 그래서 이 개인의 역량을 개발하고 또 당사자 관점의 시각이나 강조되는 이런 패러다임의 변화로 인해서 개인이 주도적으로 이 문제를 해결하고 그 기술을 높이는 개인의 의식화나 또 자기 옹호 이런 실천 방법을 미시적 실천 기술로 이제 활용하고 있습니다. 자, 그러면 두 번째는 이제 이 중범위 실천 과정을 살펴볼 건데요. 우선 서비스나 이 자원의 개발이 필요로 하겠죠. 그리고 또 이 외부 기관들과 잘 협조를 해서 이런 것들에 대한 필요한 활동이나 기관 내에 뭐 팀의 업무를 수행하거나 조직이나 인적 관리 이런 여러 가지 제반 행정 업무에 필요한 역량과 기술을 사용하는 거겠죠. 그래서 간접적 개입 역할로 더 확대시키고 또 이것으로 인해서 중범위 체계를 구성하는 다양한 공식적 또는 비공식적 주체들 간의 협력을 잘 활동하는 게 이제 이 중범위 실천 기술에 해당하고 또 간접적 개입 역할을 확대해서 또 이런 것들로 인해서 사회의 조직이나 네트워크를 활용하는 방법도 여러 가지가 있겠죠. 물론 공식적, 비공식적 여러 관계들이 있는데 이런 것들을 어떻게 자원들을 잘 협조해서 연결해 갈 것인가 에 대한 고민이 필요하겠죠. 자, 그 다음에 또 거시적 실천 기술을 살펴보면요. 이것은 지역복지 실천이나 아니면 정책 개선 활동에 필요한 기술입니다. 그래서 지역 주민의 참여를 최대화하고 또 지역 내 다양한 집단들 간의 이런 협력 관계를 구축해서 지역의 문제 해결을 위한 역량을 강화하고 바람직한 지역 변화를 위한 여러 대안들을 또 선택해서 이것을 발전시켜서 그들을 돕는 이런 실천 기술을 만들어내는 거죠. 그래서 사회적 다양성에 대한 민감성을 갖고 소외된 집단의 권리를 확보하기 위해서 당사자나 아니면 연대나 이런 집단적 행동을 같이 함께 포함해서 이런 복지권이나 아니면 사회 경제적 정의를 증진시키기 위해서 그들이 함께 참여하는 활동이 강조되고 있습니다. 그래서 이때 사회복지사는 이런 전통적 접근 방식이나 실천 기술 외에도 여러 이익 집단들 간에 일어나는 갈등이나 또 뭐 그들이 어떤 사회적인 의제를 그들이 말하는 그런 의제들을 잘 분석해서 서로 사회적 역량을 높이거나 아니면 여러 다수의 참여를 촉진시키는데 이런 사회적 변화 기술을 같이 하는 것이 이 실천 기술에 굉장히 많이 필요로 하겠죠. 이런 것들은 이제 그 연대를 해서 함께 하는 것은 거시적 실천 기술에 해당하겠습니다. 자, 우리가 이제 그 거시적 사회복지 실천 기술을 보기 전에 제가 영상을 하나 준비했습니다. 우리 사회에서 일어났던 이런 그 사건이었는데 여러분들도 아마 뉴스에서 한번 보셨을 거예요. 한번 보시고 이야기를 나누도록 하겠습니다.
예, 오늘의 뉴스룸 앵커 브리핑은 한 젊은 청년을 위한 진혼곡이라고나 할까요? 우리는 문제의 원인을 알았지만 아무것도 하지 않았습니다. 죄송합니다. 서울 구의역 승강장 사고 현장에는 한 시민의 추모글이 이렇게 붙어 있었습니다. 19 생일을 하루 앞둔 그 젊음은 아직은 어린 소년이었습니다. 그리고 그의 가방에서 나온 것은 스테인리스 숟가락과 나무젓가락, 그리고 컵라면 1개. 세상은 그저 짐작할 수밖에 없었습니다. 밥 먹을 시간조차 없이 분주했을 노동의 현장과 라면 국물이라도 떠먹으려 수저를 챙겼던 배고픈 마음. 지금까지 지하철 안전문 수리사고로 생명을 잃은 사람은 4명입니다. 해마다 똑같은 사고가 반복됐습니다. 안전을 위해서 만든 안전문을 고치다가 안전을 지킬 수 없어서 목숨을 잃는 아이러니. 그리고 그 뒤에 자리 잡고 있는 오로지 저비용 고효율을 위한 폭력적 구조. 하청의 재하청, 최저가 입찰과 그로 인한 일거리의 폭주로 이제 고등학교를 갓 졸업한 미숙년 노동자는 혼자서 안전문을 고치다가 사고를 당해야 했습니다. 왜 배고른 어린 청년이 허겁지겁 라면 끼니라도 때우고 싶어 했는지, 왜 그들은 2인 1조라는 그 있으나 마나한 매뉴얼을 지킬 수 없었는지, 모른다기에는 무책임하고 안다기에는 무기력한 2000하고도 16년의 한국 사회입니다. 정치는 서민의 눈물을 씻어주는 것, 이런 고전적 미사여구조차도 운이 되지 않다가 모두들 갑작스레 구의역으로 달려간 오늘, 뉴스의 한편에선 전관들의 돈 냄새나는 거래가 여전히 오가고 그 뒤편에 물러나 있는 우리 사회에 보이지 않는 눈물 위로 그저 생색내기식 일자리 정책이 반복되면서 젊은이들의 노동은 목숨을 걸어야 하는 밥벌이가 되어버렸습니다. 채 뜯어보지도 못한 컵라면과 숟가락, 고장난 안전문을 고치려 안간힘을 써왔을 그 젊음의 배고픔을 세상은 끝내 수리해주지 못했습니다. 승강장 앞에 붙어있던 그 추모글처럼 문제의 원인을 알았지만 아무것도 하지 않았던 것은 아니었을까. 그리고 그 추모의 글마저 서울시장의 심기를 걱정한 공무원들에 의해서 떼어졌다 비춰졌다를 반복한 오늘의 앵커 브리핑이었습니다. 자, 우리 사회복지 실천에서는 여러분들이 아시겠지만 각기 다양한 사회복지 현장에서 각기 다른 또 유사한 이런 여러 가지 이론의 근거들을 가지고 사회복지 현장에서 사회복지사들이 일을 하고 있습니다. 이 사회복지 실천 기술론에서는 이러한 다양한 사회복지 기술을 사용하기 위해서 여러 가지 이론들이 필요로 하겠죠. 자, 좀 전에 제가 보여드린 이런 우리 사회에서 일어나는 정말 생각해 봐야 되는 문제들, 이런 부분들에 우리 사회복지사가 어떤 기술을 활용해서 이런 문제들을 해결할 수 있을까? 물론 우리 그 실천 기술에서의 기초 지식은 기본적인 사회 경제적, 사회에 일어나는 정치적 이런 거에 대한 기본 지식을 아셔야 합니다. 우리가 지금 우리 정치 사회가 지금 굉장히 혼란스럽고 여러 가지 안정되지 못한 문제들이 발생하고 있잖아요. 그래서 얼마 전에 세모녀 사건 이런 것들이 일어나고 있잖아요. 그러면 우리는 사회복지사의 눈으로 그런 것들을 어떻게 바라볼 것인가, 이것도 참 중요하다고 생각합니다. 이 영상을 보시면서 여러분들은 어떤 생각을 하셨는지요? 내가 사회복지사로서, 또 내가 사회복지사가 될 사람으로서
이런 현상들을 그냥 추상적으로 뉴스의 한 장면으로만 보고 지나갈 것인가? 아니면 내가 어떠한 방법으로 적극적 개입을 실천해 볼 수 있을까? 이런 것도 한번 생각해 보시면 우리가 좀 더 전문가로서의 역할을 해 나가는데 필요한 여러 지식들을 알지 않을까라는 생각을 해서 제가 이 영상을 한번 준비해 봤고요. 이런 실천 역량을 높이기 위한 전문 지식은 그럼 어떤 것들이 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우선 그 사회복지 실천 분야의 지식은 대부분 사회과학과 유사한 이런 학문의 지식을 포함하고 있습니다. 그래서 우리는 특히 이 미국 사회복지사 협회에서 나오는 그런 윤리 강령이라든가 아니면 그들이 만들어 놓은 것을 토대로 해서 우리가 많은 것들을 만들고 있습니다. 그래서 미국 사회복지사 협회는 사회복지 실천의 맥락과 대상자들을 이해하는 데 도움이 되는 교과 내용의 사회, 문화, 과학, 역사, 예술, 철학 이런 기초 교양 과목들을 폭넓게 포함하고 있습니다. 이런 것들을 이해할 수 있어야지 우리가 그 다양한 사람과의 관계 또 이 다양한 세상의 움직임을 바라볼 수 있는 거죠. 이 사회복지 실천이나 사회복지 실천 기술로는 여러분들이 배운 인행사에 우리가 사람이 그 요람에서 무덤까지에 일어나는 여러 가지 그 현상이나 관계들이 있잖아요. 이런 것들과 같이 접목해서 생각해 봐야 될 부분들이 굉장히 많이 있습니다. 그리고 또 이 사회에서 일어나는 뭐 경제나 사회경제나 정치 이론에 대한 것들도 여러분들이 상식적으로 많이 알고 있어야만 이런 실천을 하는데 기본 지식이 되리라 생각합니다. 또한 사회의 소외계층이 겪는 문제가 발생하는 사회적 맥락과 바람직한 사회 변화에 관한 다양한 관점과 시각을 기르기 위해서 심리학을 비롯해서 사회학, 정치학, 경제학, 인류학 등 이런 기초 과학 지식들을 포괄적으로 이해하고 있어야 되겠지요. 또한 이런 실천 과정에서 활용되는 실무 지식으로는 아까 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 우선 우리가 배운 그 인간 행동에 대한 여러 가지 발달 지식들이 있잖아요. 그리고 또 인간 관계와 상호작용에 관한 지식, 또 실천 이론과 모델에 관한 지식, 특정 분야의 대상 집단에 관한 지식, 사회 정책과 서비스에 관한 지식, 이런 우리가 상식적으로 알아야 되는 이런 지식들을 다방면으로 습득하고 계셔야지만 실무에 활용하는데 많은 부분들을 실제적으로 수월하게 풀어갈 수 있겠죠. 사회복지는 실천학문이라는 건 여러 선생님들이 더 잘 아시잖아요. 이 실천학문에 있어서 가장 중요한 것은 사회복지사 본인이 얼마나 많은 것들을 경험하고 또 얼마나 많은 것들을 알고 있는지가 굉장히 중요하거든요. 그래서 그냥 우리들이 말하잖아요. 아는 만큼 실천할 수 있고 배워서 남을 주는 학문이 우리 사회복지 학문이다 라고들 많이 말씀하시잖아요. 그래서 우리는 항상 다른 학문을 하는 사람들보다 좀 더 폭넓게 포괄적으로 공부를 하고 또 그 부분에 대해서 조금 더 깊게 생각해보는 이런 사회복지사가 되시면 참 좋겠습니다. 1975년에 이 사포린이라는 사람은 사회복지 실천에서 필요한 전문 지식을 사정 지식과 개입 지식으로 구분해서 놓았습니다. 사정 지식은 사회복지사가 개인의 욕구와 문제, 상황 등을 이해하는 데
필요한 지식으로 이 개입해서 지역사회에 개입하는 과정에 직접적으로 활용하는 지식이라고 이제 이렇게 정리해 놨는데, 사회복지에서 가장 중요한 것은 클라이언트의 문제가 어떤 거, 요구가 어떤 건지 그 요구를 알고 그 욕구를 사정해서 개입해서 그 문제를 해결해주고 끝내면 이것이 아주 깔끔한 사회복지사의 역할이잖아요. 요 아주 간단한 요것이 왜 이렇게 복잡해서 사회복지 뭐 실천론, 사회복지 실천 기술론, 또 뭐 있습니까? 뭐 여러 가지 다양한 것들이 많이 있잖아요. 뭐 조사론 뭐 이런 것도 있고 뭐 법제론 이런 것도 있고, 이런 것들을 다 총괄적으로 하면은 아주 간단하게 하면 이런 거잖아요. 지금 여기에 나와 있는 거하고 딱 맞잖아요. 그렇죠? 사회복지사가 클라이언트의 문제를 알고 클라이언트가 원하는 게 무엇인지 그것을 문제를 파악해서 그걸 사정해서, 그리고 그 지역에서 필요한 여러 가지 역할을 할 수 있는 그 개입을 그런 그 문제를 해결할 수 있는 사람들을 만나게 해줘서 그 문제가 해결되면 클라이언트의 문제는 해결되는 거예요. 이것이 아주 간단한 것 같은데 우리는 왜 이렇게 복잡하게 많은 것을 배워야 될까 고민하시는 선생님들도 계시겠지만, 사람이 사는 관계에서는 이게 굉장히 중요하다는 거죠. 뿐만 아니라 지역사회에서 어떤 문제가 발생해서 그 문제를 해결하기 위해서는 굉장히 많은 다각적인 해결 방법, 또 해결 그 책을 찾아야 되는데, 여기에 기초 지식들이 들어가야지 그 문제를 해결하기가 수월하다. 이렇게 이해하시면 더 쉬울 것 같습니다. 우리는 이 미국 사회복지사 협회를 이제 종종 자주 볼 거예요. 우리가 NASW라고 이제 이렇게 표현을 하는데요. 이 미국 사회복지사 협회에서 여러 가지 윤리강령이라든가 아니면은 뭐 그 사회복지 실천의 기초 실무 지식이라든가 또 이런 사회복지 실천의 기초가 되는 것들, 이런 것들을 이제 요 그 미국 사회복지사 협회에 준하는 것들을 우리가 많이 배울 거거든요. 그래서 임상사회사업의 기준이라든가 뭐 아니면 전문적인 실천 기술과 개입, 뭐 이런 것들을 이제 앞으로 미국 사회복지사 협회에서 발간해 놓은 것들, 만들어 놓은 것들, 이런 것들을 이제 조금씩 배울 거예요. 그럼 우선 이제 이 그 셰퍼와 호레이시라는 그 학자들이 만들어 놓은 사회복지 현장에 유용한 3가지 사회복지 실천 그 기법과 지침에 대해서 한번 살펴보면요. 우선 그 우리 책에 표 1-3이라고 돼 있죠. 20쪽에 보면 표가 이렇게 나와 있는데요. 제 얼굴을 빼보겠습니다. 자, 여기 표를 보면은 사회복지 실천의 공통 기법 이렇게 돼 있고요. 또 단계별 사회복지 실천 과정의 기법과 지침, 클라이언트 집단의 기법과 지침, 이렇게 3단계로 분류해서 3가지로 요 기법과 지침을 설명하고 있습니다. 우선 사회복지 실천의 공동 기법으로는 기초적인 의사소통 및 원조 기술과 기관 실무를 위한 기초 기술이 여기 들어간, 이거는 모든 그 공통적인 사회복지 실천에 요런 기술들이 들어가야 한다는 말이고요. 그 다음에 단계별 실천 과정 기법과 지침을 보면 우선 초기 접수와 관계 형성을 만들어야 되겠죠. 그죠? 어떤 문제가 생겼는데 그들이 신뢰관계를 만들지 않는다면 이 문제에 대해서 더 진도가 나가기가 어렵겠죠. 그래서 우리 상담에서도 항상 이야기하는 것들이 이 신뢰관계를 만드는 거잖아요. 그래서 그들의 문제를 가감없이 그들이 편안하게 이야기할 수 있게끔 이렇게 만드는 게
굉장히 중요합니다. 그렇게 관계를 만들어서 이제 그들이 말하는 것들의 자료를 수집해서 이것에 대한 사정을 해야 되겠죠. 그 다음에 클라이언트와 그것에 대한 문제 해결을 계획하고 또 이 부분에 대해서 계약을 해야 되겠죠. 언제부터 언제까지 라든가 아니면 이 문제의 발생 시점에서 어디까지라는 것을 항상 그 클라이언트에게 말을 해줘야 되는 거라고 합니다. 그래야지만 그 사람도 이것에 대한 종결을 생각해야 되는데 개입해서 계속 그 문제를 끌고 나갈 수 있는 건 아니잖아요. 그래서 우리가 사회복지사가 되어도 그 초기 접수부터 해서 사정을 하고 그것에 대한 계약을 하고 또 그것에 대해서 이제 그 개입을 하고 그 다음에 평가를 하고 종결하는 이 과정에서 클라이언트와 이런 것들을 계속 수시로 이야기하면서 내가 어디까지 해서 언제 끝날 것입니다. 요것을 분명하게 해야 되고요. 또 클라이언트 집단별 기법과 지침을 보면 아동, 청소년, 부모 및 조부모, 노인, 빈곤한 거, 가정폭력, 자살 위험, 지적장애, 신체장애, 중독, 또 요즘에 우리 사회에서 일어나는 여러 가지 사회 갈등 문제, 이런 어떤 문제든지 간에 내가 어떤 집단에 어떤 기법으로 이런 서비스를 할 것인가에 대해서 고민을 해야지 되겠죠. 그래서 이 미국 사회복지사협회에서 이런 실천 교육을 통해서 제공되는 실천 기술의 종류를 실천 과정에 초점을 맞춰서 제시하고 있는 거고요. 또 이런 것들을 살펴볼 때 셰퍼와 호레이시의 두 번째 단계별 실천 과정과 굉장히 유사하나 실천 과정을 통해서 총 8단계로 좀 더 세분화해서 제시하고 있다는 게 좀 차이가 있습니다. 각 단계를 보면 그 8단계를 한번 살펴보면요. 미국 사회복지사 협회에서 말하는 이런 3단계와 조금 더 이렇게 세분화해서 이제 이런 8단계를 나눠놨는데 이걸 보면 첫 번째는 문제 정의, 자료 수집과 사정, 계획과 계약, 대안적 개입 방법의 확인, 또 적절한 개입 활동의 선택과 수행, 또 점검을 위한 연구와 결과 평가, 실증적 지식과 진보된 기술의 적용, 그리고 종결. 이렇게 보면 유사한 점들이 있는데 조금 더 세분화해서 클라이언트에게 접근할 수 있게끔 이렇게 만들어 놓은 게 이제 이 셰퍼 호레이시가 미국 사회복지사 협회보다 조금 더 이렇게 뭐랄까요, 이렇게 촘촘하게 만들어 놨다고 보시면 되겠습니다. 그리고 그 옆에 그림을 한번 보면은 이 사회복지 그 지식의 구성 수준이라고 되어 있잖아요. 그럼 여기 구체성과 추상성을 한번 살펴보시면요. 사회복지 그 현장에서 어떻게 이런 패러다임의 관점이라든가 이론적 모델과 실천 지혜 이런 것들을 어떻게 구체적으로 만들어서 이것을 실천할 것인가에 대한 것들도 우리가 고민해 봐야 되겠죠. 자, 그러면 그 다음 장 넘어가기 전에 여기 지금 제가 PPT를 보여드리는 것은 미국 사회복지사협회에서 이제 실천 교육을 통해 제공되는 실천 기술의 종류와 실천 과정을 제가 아까 8가지 말씀드린 거고요. 여기서 넘어가 보면 실천 그 지식은 현장에 대한 이해나 상황의 탐색을 위한 것이고 실천 기술은 분석과 해석, 개입과 변화를 이끄는 실천 역량인 것입니다. 그래서 린과 화이트 같은 경우에는 사회복지 현장에 필요한 실천 지식은 클라이언트뿐 아니라 기관과 실무 환경까지 포함하는 실천의 맥락을 이해하고 사회복지 실천의 가치와 함께 통합된 개념 틀 속에서 개발하고 활용한 것이 굉장히 중요하다고 설명하고 있습니다. 이것은 모든 사람들이
같을 수가 없다는 것과 유사 개념이겠죠. 그래서 이 기본적인 틀은 있지만 이것보다 클라이언트의 욕구가 실천 현장에서는 가장 중요하다고 생각하시면 좋을 듯이다. 자, 이론을 살펴보면은요. 우선 우리가 그 여러 가지 그 추상적 개념을 살펴보고 또 그 앞에 하나를 더 살펴봤는데, 여기 보면 우리 교재에 보면 패러다임은 추상적인 수준의 개념적 틀로서 세계관과 현실에 대한 인식의 방향을 결정한다. 사회의 주도적인 패러다임은 학문의 인식론적 변화나 역사적 흐름, 사회의 분위기, 사상적 조류, 정치적 사건 등의 영향을 받는다 그랬어요. 지금 우리도 이런 여러 가지 사회복지 패러다임이 정치적으로 많은 변화를 보는 것을 우리가 알고 있잖아요. 그래서 사회복지 실천의 패러다임도 이런 여러 가지 정치적 이슈에 따라서 변화하고 또 만들어지고 있다는 걸 아시면 좋겠습니다. 관점을 한번 살펴보면요. 관점은 개념적 증거의 틀로서 관심 영역과 가치, 대상들을 규정하는 사고 체계이다. 그레이는 관점을 개인의 시각으로 세상을 바라보는 방법이라고 정의하면서 사회복지 현장에서 마주하는 사람과 상황, 또 사건과 문제에 대한 인식의 주관성을 강조했다고 합니다. 이 말은 각각의 클라이언트의 관점은 지극히 주관성을 가진다는 것을 이해하시면 좋겠어요. 사회복지 실천의 관점은 사회복지의 다양한 이데올로기적인 스펙트럼을 반영하면서 보수주의적 관점부터 급진적 관점까지 다양하게 구성하고 있습니다. 그래서 이런 관점을 이분법적으로 단순히 나누어서 한다는 것은 바람직하지 않겠죠. 그래서 개인의 여러 가지 사회적인 어떤 기본적인 생각의 가치나 아니면은 이런 가치 개입적 사회복지 실천에서 개인이 어떻게 적응하고 사회 변화의 목표를 갖는가, 이런 맥락이 그 개인을 이해하는데 가장 중요하다고 생각하시면 되겠습니다. 자, 이론을 보면 이론은 이런 특정 현상을 설명하기 위한 가설이나 개념 의미의 총체적인 집합체로 보시면 되겠습니다. 이런 과정 속에서 추상적 수준의 개념의 한 단계로서 구체적인 이론을 만들어지고요. 또 이런 것들이, 즉 다시 말해서 상위 수준의 관점에서 다루는 내용을 조작화하고 또 경험적으로 검증하면서 이런 지식의 주관성은 주로 이런 것에서 부여되는 반면에 의미 있는 사회적 이해는 보편적이라는 입장이 더 크게 보면은 되겠죠. 그래서 이론은 기능적 사고를 대표하는 정신역동 이론으로부터 인지행동이론, 학습이론, 의사소통이론, 실존이론, 또 게슈탈트 이론, 일반 체계 이론이나 최근 임파워먼트 이론의 담론 이론까지 아주 다양하게 이루어지고 있습니다. 이것은 우리가 이런 이론적 기본의 틀을 알고 있어야지만 이들을 어떻게 이 문제를 해결할 것인가에 대한 사회복지사의 역량을 말하는 거죠. 그래서 사회복지사들은 이런 여러 가지 이론들을 준해서 이제 클라이언트가 생각하는 것들, 이런 것들을 분석의 틀을 만들어낼 수 있는 거죠. 우리 사회복지 실천에서 보면
굉장히 많은 그 유형들이 있고 또 굉장히 다양한 문제들을 가지고 있다는 것을 여러분들은 알고 계시잖아요. 이럴 때 쓰여지는 이론은 어떤 한 가지 이론을 가지고 그 문제를 해결하기라는 것은 정말 어렵기 때문에 이것은 여러분들 스스로 많이 좀 공부를 하면 참 좋겠다라는 생각을 합니다. 자, 모델을 한번 보도록 하겠습니다. 우선 일관된 실천 활동의 원칙과 방식을 구조화하는 거, 그런 모델하고 또 실천 과정에서 직접적으로 필요한 기술적 적용 방법을 제시하고요. 사회복지 실천 모델에 관한 관점과 이론을 배경으로 기술적 과정을 돌출해가는 절충주의 성격으로 단일화한 이론적 배경을 갖지 않는 모델 등 여러 가지 모델을 포함하고 있습니다. 사회복지 실천 이론의 유형별 분류를 보시면 뭐 개인, 집단 뭐 이렇게 나누어서 이제 우리가 그 모델을 보는데요. 우선 실천의 그 개별적 모델과 집합 이런 모델을 한번 보면은 그 정신분석 이론 우리가 이제 조금 지나면 여러 가지 이론들을 조금씩 다 배우실 거예요. 그쵸? 발달 이론, 인지 이론, 뭐 애착 이론 이런 것들을 볼 건데 이런 것들은 다 내부적인 요인이 되는 거고요. 행동 이론이라든가 아니면 이런 의료나 양리적 개입 뭐 생물학적 및 유전학적 이론 이런 것은 외부의 개별적 요인들이 되는 거겠죠. 이런 것들도 잘 살펴보시고요. 또 우리가 이런 사회복지 실천 이론들의 여러 유형별 그 분류를 살펴봤을 때 충분히 이해할 수 있는 부분들이 여러분들이 있을 거라 생각합니다. 사회복지 실천 모델 분석의 틀을 보면은 이것은 여기 우리 표가 1-5라고 우리 교재에 이렇게 잘 나왔는데 이 분석의 틀을 실천 모델 ABC로 나눠서 이 뭐 이념적 기반, 가치, 이론적 기초 이런 것들을 총체적으로 구체적으로 이 분석의 틀을 만들어서 이제 개입 방법이나 여러 소요 시간, 뭐 실무자에 대해서 이것이 어떻게 할 것인가에 대한 나중에 이런 효과성이나 이런 것들까지 이렇게 실천 모델을 나눠서 구체적으로 한번 해볼 수도 있습니다. 그래서 실천적 지혜나 직관, 암묵적 지식 이거는 실천 현장에서 귀납적으로 만들어지는 지식의 종류나 의식적으로 표현하거나 구체적으로 명시할 수 없는 지식으로 개인의 가치 체계와 경험으로부터 형성되는 거고요. 또 사회복지사의 직관에 의존하는 비구조화된 지식의 한계에도 불구하고 실천을 통한 얇은 강조하는 사회복지 실천에서 경험적으로 얻어지는 지식은 사회복지사의 사고와 행동에 절대적인 영향을 미친다고 합니다. 우리가 사회복지 현장에서 사회복지사가 얼만큼 알고 또 자신이 알고 있는 것을 어떻게 얼만큼 그 실천의 지혜로 활용할 것인가가 굉장히 중요하기 때문에 항상 자신의 민감성이라든가 이런 것들을 좀 체크하면서 사회복지 현장에 계셔야 되겠죠. 자, 이번에는 사회복지 실천 기술의 습득과 활용에 대해서 한번 볼 건데요. 이 사회복지사의 실천 역량과 자질은 학습을 통해서 얻어지겠죠. 그렇죠? 우리가 현장에서 일어나는 많은 것들은 경험도 학습이잖아요. 이런 것들을 통해서 클라이언트의 대면 접촉뿐만 아니라 이런 비공식적, 공식적 지원 체계를 조정해서 만들어가고 또 기관이 원하는 것들을 만들어갈 때 특히 이런 타인에 대한 배려나 존경, 이타심, 공감력, 자기통제력 이런 것들은 개인의 가치적
태도나 성격의 특성이 아주 중요한 영향을 미치게 되기 때문에 자신의 개인의 가치 통제에 대한 점검이나 자기 통제력 이런 것들이 우리 사회복지사에게는 굉장히 중요한 관점으로 바라봐야 되는 역할이라고 생각합니다. 뿐만 아니라 이 클라이언트의 욕구나 사회 문제에 대한 진정한 그런 관심을 가지고 있어야지 책임감 있는 이런 업무를 해나가지 않을까라는 생각도 해봅니다. 물론 개인적 특성이나 뭐 그 장점이 사회복지사의 어떤 실무에 긍정적인 작용을 할 수는 있겠지요. 그래서 전문 사회복지사의 소양과 자질을 쌓기 위해서 근본적인 여러 가지 교육이나 훈련은 하게 되겠죠. 그런데 이런 것들을 우리는 조금 더 자신이 더 적극적으로 많은 영역에서 전문 사회복지사가 되기 위해서는 노력을 하고 뿐만 아니라 내가 할 수 있는 영역 그런 것들을 자기 스스로 알아가야 되는 그런 역할도 사회복지사가 해야 된다고 생각합니다. 예를 들면 이런 거죠. 내가 노인하고 전혀 어울리지 않는 사람인데 그럼에도 불구하고 난 노인복지를 할 거야. 그러면 사회복지사의 어떤 개인 역량이라든가 그 사회복지사가 가지고 있는 소양이라든가 이런 것들이 자신이 가지고 있는 역량을 최대한으로 발휘하기가 굉장히 쉽지는 않겠죠. 이렇게 자신에 대한 어떤 그 민감성 부분들도 가끔 체크해보고 이렇게 나가야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 우선 사회복지사 사회복지 실천 기술의 습득과 활용해서 국제사회복지사 연맹과 국제사회복지협회를 한번 살펴보면요. 사회복지 교육 및 훈련에 대한 세계 표준을 제시하고 있습니다. 그리고 사회복지 교과 과정에 개인, 가족, 집단과 지역사회를 대상으로 다양한 맥락에서 활용 가능한 핵심 지식과 그 과정, 전문직의 가치와 기술을 반영할 것을 강조하고 있습니다. 그래서 우리가 사회복지사가 되기 위해서는 뭐 전공과 필수, 교양 이런 과목들을 나누어서 우리가 공부하고 있잖아요. 이런 것들을 다 국제사회복지사 연맹과 국제사회복지협회에서 이런 과목은 반드시 배워야 된다. 전문가로서의 가치와 기술을 알기 위해서 이런 것들을 이제 우리가 거기에서 인용해서 학문의 그 깊이와 넓이를 조정하고 있다는 거죠. 자, 미국 사회복지사협회 제가 아까 여기가 이제 여기에서 만들어 놓은 여러 가지 그런 그 뭐 표라든가 아니면은 윤리강령이라든가 뭐 이런 것들을 여기서 많이 활용하고 있거든요. 미국 사회복지사협회를 보면요. 사회복지사가 자신의 역할을 잘 이해하고 효과적인 실천을 하는데 필요한 사회복지 실천 역량을 사회복지 인증 교과 과정에 반영하도록 권고하고 있다라고 되어 있습니다. 이것은 우리가 그 다양한 클라이언트의 욕구들을 충족시켜주고 또 그 문제를 해결하기 위해서는 이런 유용한 실천 모델들과 이런 주요한 배워야 할 과정들이 있기 때문에 여기에서 이렇게 사회복지사라면 이런 과정을 해야 된다라는 걸 만들어 놓은 것들을 많이 쓰고 있는 거죠. 그래서 뭐 윤리적인 문제라든가 뭐 인종차별, 인권 뭐 이런 다양한 것들을 미국 사회복지사 협회에서 제시한 것들을 우리가 하고 있습니다. 자, 미국 사회복지 교육 협회에서는 사회복지 전문직의 학문적 수월성을 유지하고 유능한 사회복지사를 양성하기 위해서 학사 및 석사 교육 프로그램을 인증하기 위한 교육 정책 및 인증의 기준을 만들어 놓았다고 여기 적혀 있습니다. 이거는 우리가 사회복지 실천에서 이제 사정이나 뭐 개입해서 그 문제를 해결하고 이런 클라이언트가 변화돼서 종결하는 이런 다양한
현장에서 활용되는 많은 모델들과 이런 기법들을 사회복지사라면 이거를 공부해야 한다. 그래서 이런 교육 프로그램이나 이런 것들을 만들어 놓는 거죠. 그리고 사회복지 실천 기술에서 배워야 될 학부 과정에서 만나는 여러 가지 배워야 하는 그런 학문들을 기본적으로 만들어 놓고요. 또 뿐만 아니라 미국 사회복지사협회에서 인증하는 요런 역량들을 다 실천 현장에서 배워서 해야 되기 때문에 이거는 사회복지사들이 기본적으로 알고 있어야 되는 그런 역량에 해당하는 9가지이기 때문에 여러 선생님들이 한번 잘 살펴보시도록 하면 좋겠습니다. 자, 그러면 이제 미국 사회복지사협회에서는 이런 과정들을 이렇게 공부하라, 또 이런 것들을 이렇게 알고 있어라 라고 했는데, 우리 사회복지 실천 그 현장에서 사회복지사들의 교육 과정이나 뭐 학습, 이런 교과 과정, 이런 여러 가지 그 공부를 끝난 다음에 또 우리가 실습을 하고 또 그 실습이 끝나면 이제 사회복지사 자격을 받게 되는 거잖아요. 그래서 미국 사회복지사협회에서는 사회복지 인증의 그 교과 과정 중에서 이런 그 이론과 실천의 개념을 현장에 적용하기 위해서 이런 사회복지사로서의 어떤 그 유능한 과목이라든가 뭐 이런 것들을 다 해놓고, 또 미국 사회복지 학과 과정에서는 최소한 400시간, 또 대학원 과정에서는 최소한 900시간 이상 이렇게 실습을 해야지 된다고 합니다. 근데 우리나라는 아직 그렇게까지는 하지 않는데, 그러면 우리나라 한국사회복지사협회는 어떤 것들을 놓고 사회복지사를 하는지에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 2020년도 한국사회복지사협회는 사회복지 교육을 통한 사회복지사로서의 기본 역량을 갖추도록 교과 과정 지침을 만들어 놨고요. 예를 들면 사회복지 교과 그 실천, 우리가 지금 배우고 있는 사회복지 학과에서 배우고 있는 그런 교과목들을 이야기하는 거고요. 사회복지 실천론에서의 자기 인식이나 현장에 대한 이해를 바탕으로 개인, 집단, 가족을 대상으로 한 사회복지 실천의 사정과 면접, 또 개입과 종결에 필요한 구체적인 기술을 익힌다 라고 해놨어요. 우리 사회복지 실천 기술은 이게 이제 핵심인 거죠. 이것을 하기 위해서 여러 가지 다양한 이론적 지식도 배울 거고, 또 요 그 사정에서 종결까지 처음에 이제 초기 그 신뢰관계 형성부터 뭐 만나서 우리 인테이크지 하는 거, 뭐 이런 것부터 해서 종결까지의 과정이 이제 사회복지 실천 기술인데, 글로 보면 아주 단순하잖아요. 그쵸? 면접에서 사정, 그 다음에 개입에서 종결. 그런데 그 과정이 얼마나 복잡한지는 이제 차츰차츰 우리가 배우면서 알게 될 것입니다. 요것이 이제 그 사회복지 실천 기술의 아주 핵심인 거죠. 여기 사정에서 면접, 개입, 종결. 요거를 어떻게 잘 할 것인가 선생님들이랑 이제 저가 이번 학기 내내 공부할 건데, 우리는 이런 사회복지의 어떤 클라이언트를 만나서 초기 면접, 그리고 이 초기 사정을 어떻게 하느냐에 따라서 이 클라이언트의 문제를 조속히 해결할 수도 있고, 아니면 이것을 미해결 과제로 남겨둘 수도 있고, 이제 이런 것들이거든요. 이제 현장에 가시면 여러 가지 이제 문제들을 만나겠죠. 그쵸? 일단 클라이언트를 만나면 이 사람들에게 어떻게 내가 신뢰관계를 만들 것인가, 여기부터 고민이 이제 들어가겠죠. 그리고 이 사람 만나면 내가 처음에 무엇을 이야기할 것인가, 뭐 이런 사전에 정보를 어떻게 수집할 것인가, 뭐 이런 것들도 이제 우리 사회복지사의 어떤 그 역량에 해당되는 부분이겠죠. 그리고 나서 이걸 어떻게 구체적으로 잘 풀어갈까. 사회복지 실천의 기술은 이제 요런
이런 영역을 어떻게 잘 할 것인가를 고민하면 되실 것 같아요. 또 사회복지 현장에서 그 실천 기술을 다양한 클라이언트 욕구 충족 문제 해결에 적용할 수 있는 실천 모델의 주요 과정과 기법을 적용하고 활용할 수 있다. 그래서 이 사회복지 실천 기술은 다양한 클라이언트의 욕구들이 있잖아요. 그래서 이런 다양한 클라이언트의 욕구를 실천 모델을 통해서 이제 우리가 이 뒷장으로 넘어갈수록 여러 실천 모델들을 배울 거예요. 그 과정의 기법을 여러 선생님들은 충실하게 잘 익혀가셔야 되는 거죠. 이 실천 모델들을 내가 이론적 지식을 기본적으로 단단하게 지키지 않으면 이게 좀 곤란함을 느낄 수도 있으니까 여러 선생님들은 이 사회복지 실천 기술을 어떻게 잘 이론적 배경을 살펴서 이것을 활용할 것인가에 대한 과정을 좀 고민해 보시면 좋겠습니다. 또한 이 사회복지 실천의 사정 및 개입 기법에 대한 역량 강화를 통해 클라이언트의 변화에 초점을 두도록 한다. 이 참 말은 그렇게 어렵지 않아요. 그쵸? 사정 및 개입 기법에 대한 역량 강화를 통해 클라이언트의 변화에 초점을 둔다. 우리는 모든 그 문제가 해결되는 게 클라이언트의 변화이잖아요. 근데 이 클라이언트의 변화를 어떻게 잘 개입해서 그들의 문제를 해결할 수 있을까 하는 것을 잘 생각해 봐야 되겠죠. 조금 전에 제가 보여드린 영상에서 그 19살 난 청년이 그 지하철에 스크린 도어를 고치다가 이제 그 잘못된 상황을 우리 기성세대들은 어떤 관점으로 바라볼까? 또 당사자인 그 부모들을 만약에 내가 그런 부모들을 만나게 된다면 이것을 어떻게 면접해서 사정을 해서 어떻게 개입하고 이 문제를 어떻게 종결해서 그 남아있는 자들의 그 변화를 만들 것인가, 이런 것들도 한번 여러 선생님들이 생각을 보면 좋을 것 같아요. 그리고 앞으로 내가 어떤 그 클라이언트를 만날지는 모르는 거잖아요. 그래서 이 현장에서 많이 활용되고 또 최신의 흐름을 반영하는 다양한 모델의 주요 기법들을 익혀서 그들에게 활용함으로 인해서 우리 사회복지사들이 우리는 세상을 변화시키는 사람들이에요. 여러 선생님들 한 분 한 분이 우리 그 선한 세상을 만들고 아름답고 행복한 사회를 만들 수 있는 분들이거든요. 그렇기 때문에 이런 것들을 조금 더 적극적으로 배우시고 또 고민하시고 또 이 고민에 대한 것들을 표현하고 또 같이 공부하는 이 클래스메이트들끼리 서로 더 협력해서 공부를 해야 될 부분들이 이 학과가 아닌가라는 생각을 많이 합니다. 그래서 사회복지학과는 여러 토론 같은 시간들을 많이 갖잖아요. 생각해보고 또 실질적으로 뭐 그 문제에 대해서 변화를 하기 위해서 여러 다방면으로 이제 접근하는 그런 부분들을 이제 배우실 거예요. 저 또한 이제 이 과목을 여러분들과 같이 공부하면서 세상에 왜 이런 것들이 나왔을까? 이제 이런 것들 다음 시간에 제가 또 뭐 다른 영상을 보여드리겠지만 아주 쉽게 이런 거죠. 뭡니까?
지역아동센터가 만들어지기 위해서 정태충, 박은호 그 사람들이 노래를 만들어 놓은 게 있거든요. 그러면 그런 것들이 왜 세상에 노래가 나왔을까? 그 노래 가사를 보면 그 시대적인 그 배경이 쫙 느껴지거든요. 제가 다음 시간에 그 영상을 한번 보여드리도록 하겠습니다. 이렇게 사회의 변화 구조, 또 정치적인 문제 이런 것들로 인해서 우리 사회복지 실천은 계속 진화하고 변화하고 이런 것들이 계속 역동적으로 일어나는 현장이거든요. 그랬을 때 우리는 그들을 어떻게 개입할 것인가 라는 고민을 좀 해보시면 좋을 것 같아요. 또한 이 어려운 클라이언트의 다양한 유형의 가족 등과 일하기 등 실천론에서 다루기에 한계가 있는 대상과 일하는 주요 기법을 잘 익힌다 라고 되어 있습니다. 이것은 우리가 이런 거죠. 어떤 클라이언트를 만났는데 그분은 여러 가지 문제 중에서 내가 어떤 한 일부의 문제를 해결하면 이 전체가 해결될 수 있는데 그 일부를 해결하기가 되게 어려운 분들도 분명히 있을 거예요. 이랬을 때 우리는 이런 실천 기술론에서 그 여러 가지 문제 중에서 그 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대한 고민도 해야 되는 거죠. 또 보면 집단 대상 실천 기술을 강화하여 실천 현장에서 요구하는 집단 프로그램 운영 능력을 향상시킨다. 요것이 이제 한국사회복지사협회에서 사회복지 실천 기술론에서 반드시 습득하고 또 요것을 배워서 활용해라 하고 제시한 것들이에요. 그래서 여러 선생님들은 이런 것들을 잘 머릿속에 두시고 이제 우리가 앞으로 쭉 공부를 해 나갈 거거든요. 그래서 뭐 개인, 가족, 집단 요런 그 구성들에 대해서 잘 익힐 거니까 그렇게 따라오시면 될 것 같습니다. 자, 미국 사회복지사협회. 제가 그 미국 사회복지사협회가 이제 종종 자주 나올 거라고 얘기했잖아요. 거기에서는 그러면 이 사회복지 실천 기술의 습득과 활용을 어떻게 제시하고 있는지 한번 보도록 하겠습니다. 미국 사회복지사협회에서는 사회복지 인증 교과 과정의 교과목을 통해 배운 이론과 실천의 개념을 현장에서 적용하며 사회복지사로서 핵심적 유능성을 갖추도록 하는 현장 실습 교육을 강조하고 있다. 그래서 우리나라는 지금 160시간인가요? 160시간의 실습을 하지만 미국에서는 학부 과정에서는 최소 400시간 그리고 대학원 과정에서는 최소 900시간 이상의 실습 시간을 인증 기준으로 두고 있다고 해요. 이것은 우리가 현장을 조금 더 많이 알아야 된다고 생각하시면 돼요. 우리가 사회복지사가 되기 위해서는 현장 실습이 반드시 있어야 되잖아요. 이런 이론 과목을 다 수료하셔도 현장 실습이 없으면 사회복지사가 못 돼요. 그런데 160시간을 이수하는데 우리는 8시간씩 한 달 정도를 하는 경우도 있고 뭐 4시간씩 2달 하는 경우도 있고 여러 경로로 그 실습을 이행을 하는데 미국은 우리보다 굉장히 더 엄청나게 많은 엄격한 그 실습 시간을 두고 있는데 우리가 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 현장이라고 하는 것은 내가 가보지 않은 부분이잖아요. 지금 학교에서 이론을 배우고 나서 현장에 가보면 그 이론이 다져진 상태에서 현장을 가면 그래도 조금 이게 이 얘기구나 라는 것에 대한 이해도가 있는데 이론을 그냥 설렁설렁 넘기고 가시면 현장에서 나는 것들을 내가 어떻게 이것을 조합을 해서 접목을 해서 이런 그 사회복지사로서의 역할을 할 것인가가 굉장히 막막하실 수도 있거든요. 그래서 저는 여러분들이 이 실습이라든가 이런 거를 할 때 아니면 짬짬이 이제 뭐 자원봉사 같은 것들을 함으로 인해서 사회복지사로서 또 사회복지사가 전문 직업이잖아요. 그러면 전문가로서 이런 것들을
잘 갖추도록 하는 게 옳은 방법이라고 생각하거든요. 현장 실습 과정은 뭐 미국 사회복지사협회나 우리 한국 사회복지사협회나 비슷해요. 처음에 가시면 오리엔테이션을 하죠. 그죠? 어디든지 다 오리엔테이션 하잖아요. 그 다음에 현장 실습, 현장에 배치가 되고, 또 학습 과정, 모니터링 지원, 또 안전 기준 준수, 또 사회복지 실천 역량에 대한 학습성과 평가. 이제 이것은 각각의 그 기관마다 슈퍼바이저가 있잖아요. 그렇죠? 먼저 된 사회복지사들로부터 이런 슈퍼비전을 받아서 이런 부분에 대한 역량을 강화시키는 거죠. 그래서 이 여러 가지 교육기관의 실무 현장이나 실천과 양성을 위해서 이런 실습의 설계나 지도 감독, 조정, 평가, 책임 부여 이런 것들을 만들어 놓고 있습니다. 우리나라의 사회복지 실천 현장이나 뭐 여러분들이 아마 1학년 때 어떤 분들은 인턴십으로 해보신 분들도 있을지 모르겠지만 이 실무 현장 실습은 먼저 그 사회복지사가 어찌 보면 그 현장에서 주요 업무에 대해서 가르쳐 주기는 쉽지 않을 거라는 생각을 해요. 그래서 이 사회복지사 실무 역량을 높이기 위해서 이런 실천 기술을 공부하는 거에 좀 더 그 중요성을 느끼시고 공부를 하시면 더 좋을 것 같아요. 그리고 이런 경험을 통해서 또 이런 의식적 학습도 반드시 필요하겠지요. 그리고 그런 것들을 통해서 사회복지사가 된 다음에 좀 더 훌륭한 역할들을 해 나갈 거라는 생각을 합니다. 그래서 여러 선생님들은 이런 것들을 잘 익힐 수 있도록 좀 책을 찬찬히 살펴보시면 좋을 것 같아요. 사회복지사 실무 역량을 높이기 위한 실천 기술의 학습과 훈련에서 중요한 경험을 배우는 것이 중요하고요. 또 깁스는 1988년도에 개발한 반영적 순환고리 모델을 자신의 경험을 통해서 이렇게 성찰하고 반영적 경험 분석과 과정을 통해 자기 인식을 높이는데 유용한 도구로 만들어 놨습니다. 그래서 6단계로 구성된 이런 반영적 순환고리 모델을 한번 살펴보면요. 우선 첫 번째로 경험에 대한 서술을 하고요. 경험에 대한 학습을 하고요. 그 다음에 그 경험에 대한 감정과 느낌을 인식하고 그 경험과 긍정적인 점과 부정적인 점을 평가해보고 또 상황적 타당성을 분석해보고 또 그 경험을 통해서 배운 점과 또 다른 선택지는 어떤 것이 가능한가에 대한 그런 판단을 하고 그 다음에 그 모든 것을 통해서 어떤 게 제일 좋은 영향을 미칠까에 대한 생각을 하셔서 보다 나은 변화는 무엇이며 또 미래에 유사한 상황에 놓일 때 어떻게 할 것인가에 대한 행동 계획을 세우는 과정을 이제 이렇게 반영적 순환 고리 모델로 깁스라는 그 학자가 이렇게 만들어 놨는데 이런 모델의 각 단계마다 여러 개의 질문들을 제시하고 또 이런 해당 단계에는 어떤 성찰을 할 것인가에 대해서 잘 안내하고 있습니다. 사회복지사들도 이런 경험 분석을 통해서 학습의 과정이나 아니면 현장 실습 또 실무에서 경험한 내용들을 실천 기술로 발전시키는데 많이 활용할 수 있을 것이라고 보는 거죠. 그래서 특히 미국 사회복지사협회에서는 이런 사회복지사가 클라이언트와 적절한 관계를 형성하고 또 이런 실천 과정을 통해서 개입의 목적을 달성하는데 이런 훈련들이 반드시 필요하다라고 생각하는 거죠. 그래서 이런 모형의 틀을 만들었고요. 또 이
전문가로서의 역할들을 또 이렇게 만들어 놨습니다. 그래서 전문적 자기계발의 그 모형을 보면 자신의 경험을 성찰하고 반영적 경험 분석의 과정을 통해 자기 인식을 높이는 도구로 이렇게 사용하고요. 또 사회복지사가 클라이언트와 적절한 관계를 형성하고 필요한 실천 과정을 통해서 개입의 목적을 달성하기 위한 학습과 반영, 개발, 실무, 자문, 지도 등 이런 훈련과 슈퍼비전이 꼭 필요하다라고 되어 있습니다. 이것은 전문가가 되기 위해서 먼저 된 사회복지사들로부터 그 슈퍼바이저들로부터 슈퍼비전을 받고 또 그 슈퍼비전을 통해서 내가 생각하고 있던 것, 내가 알고 있던 이론들에 대한 전문가로서 그 접목할 수 있는 부분들을 만들어낼 수 있는 거겠지요. 그래서 우리는 이런 매뉴얼들을 잘 살펴보고요. 또한 이런 그 매뉴얼들을 통해서 타인에 대한 이해와 존중감을 갖는 훈련이 되는 것이기도 하죠. 그래서 여기 그 표를 한번 살펴보면요. 첫 번째로는 그 지각의 중요성에 대한 것을 인식하고 또 자신의 성격이나 감정, 태도와 가치, 능력 이런 것들을 인식함으로써 자기를 이해하고 클라이언트와의 관계 형성에 중요한 공감력이나 수용성을 높이기 위한 그 감수성 개발하는 이런 내용들도 포함되고 있으니까 이런 것들을 통해서 자기 개발을 하고 또 개인적인 역량을 높이고 현장에서의 여러 가지 훈련과 재교육, 뭐 자문 이런 것들을 통해서 전문가로서의 실천 역량을 높이는 게 도움이 되겠죠. 또 하나는 이런 또 의사소통 기술이 이 훈련 과정에 있는데 의사소통 기술은 사람을 만나는 일들을 하는 거기 때문에 굉장히 중요하다고 저는 생각합니다. 여러 가지 그 유능한 실천가가 되기 위한 사회복지사의 기술훈련 단계를 한번 살펴보면은요. 우선 자기를 알아야 되겠죠. 그죠? 그래서 그 자기에 대한 감수성을 높이는 일을 하셔야 될 것 같고요. 또 의사소통에 대한 문제들도 해야 되니까 내가 의사소통 이런 거는 여러 가지 그 워크숍도 많고요. 의사소통 훈련은 스스로 공부할 수 있는 방법들이 있거든요. 그 질문을 하는데 개방형 질문을 할 것인가 폐쇄형 질문을 할 것인가 뭐 이런 것들로부터 시작해서 나는 타인에 대한 어떤 그 감수성이 얼만큼 돼 있는가 이런 것들 우리 사회복지사로서의 하는 일들 중에서 우리가 사람들을 만나야 되는 거잖아요. 클라이언트 문제를 가진 어떤 사람이라고 인정을 하고 만나기는 좀 그렇겠지만 어쨌든 간에 우리는 클라이언트를 만나야 되는데 이런 대인관계의 의사소통 기술은 굉장히 중요한 부분이기 때문에 여러 선생님들이 이런 부분들은 정말로 많이 연습하고 많이 익혀야 될 거라고 생각해요. 그리고 또 내가 어떻게 개입할 것인가 그 개인과 가족, 집단 요런 그 단체 그 집단들을 어떻게 만나고 또 이런 것들을 어떻게 해서 그들과 나와의 신뢰관계를 형성하고 뿐만 아니라 그들의 문제를 조금 더 편안한 언어로 그 순화시킬 수 있는 것들 이런 것들이 이제 사회복지사가 배워야 할, 습득해야 할 이런 과정들이겠죠. 그리고 이런 기술들을 잘 습득함으로써 이제 앞으로 사회복지 실천 기술론에서의 역할들을 다양한 역할들을 해낼 수 있는 스스로의 능력을 키운다고 생각하시면 좋을 것 같아요. 그래서 우리가 이제 여기 뭐 의사소통 기술 훈련 과정도 우리 교과서에 있고요. 또 개입 훈련 단계에도 있고요. 그 다음에 이제 그 개입 훈련 단계에서 살펴보면 그
그 개인, 가족, 집단 또는 지역사회와 함께 일하는데 필요한 각 대상별 접근 방식과 개입 기술에 대해서 익힌다고 되어 있고요. 또 사회복지 실천 기술의 훈련 단계를 거치면서 이런 여러 가지 그 인식과 감수성 이런 것들을 실무에 반영함으로써 실천 기술을 이제 향상시킬 수 있는 거죠. 근데 항상 그 사회복지사들이 생각해야 될 것들은 이런 훈련을 스스로 고민하고 생각하고 또 이 훈련을 통해서 내가 내 역량을 강화하는 거잖아요. 그래서 이런 실천가들은 최소한의 어떤 이 자기개발과 의사소통 또 뭐 이런 그 자신에 대한 민감성, 감수성 이런 것들을 스스로 체크하는 이런 훈련도 반드시 필요할 거라고 생각해요. 이것은 뭐 우리가 관계를 형성하고 살아가는 여러 가지 분야에서 유용하게 쓰여질 부분일 수도 있기 때문에 여러 선생님들은 이제 이런 실천 기술론을 배우면서 뿐만 아니라 사회복지사가 되기 위해서는 이런 것들을 스스로 많이 공부를 좀 하시면 어떨까 하는 생각을 해봅니다. 우리가 이제 첫째 시간에 여러 실천 기술에 대한 지식이라든가 개념 이런 것들을 배웠는데 이런 부분들을 차근차근 배우다 보면 이제 올해가 지나면 선생님들이 정말로 전문적인 사회복지사, 멋진 사회복지사가 되리라 생각합니다. 항상 공부하시느라고 애쓰시고 힘드시고 어렵지만 이런 부분들을 잘 지나서 정말 훌륭한 사회복지사가 되기를 응원하면서 오늘 수업을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.